بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سين معراج إكراز مهبطانا سين معراج إكراز مهبطانا نئی سی کسی بھی سمجھ وچ آؤں والا صدیاں طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبرائیل سی سد لے جان والا بنا کہندے نے بنا پروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا ابرے عقل دخل کی دینا جانے جان والا یلے جان والا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء
محبوب کبریا، شافع روز جزا، نبی اکرم شفیع معظم، تاجدار بطحا، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پیش کرنے کے بعد دیگر اہل علم حضرات، محفل رونق، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، دور و نزدیک تو جامعہ مسجد نگینہ کے اندر جمعۃ المبارک کا بیان اور واعظ و نصیحت سننے کے لیے آپ تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ کریم ان مقدس راتوں کا صدقہ جس معراج کی رات کملی والے کو عرش کا دولہا بنایا گیا، اس مقدس راتوں کا صدقہ جو غار ثور اور غار حرا کے اندر تیرے اور میرے آقا گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کر روتے رہے، صدقہ ان راتوں کا اور صدقہ اس گود کا جس گود میں آمنہ کے لال کھیلتے بھی رہے، پرورش پاتے بھی رہے۔ اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کی برکت کے صدقے آج کی یہ جمعۃ المبارک کی حاضری کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان قدر، گزشتہ جمعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج یعنی اس معجزہ پاک کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کی ذات نے تیرے اور میرے آقا کو قرآن کی شان نزول کے بعد جو سب سے اہم افضل اعلیٰ معجزہ عطا فرمایا وہ ہے معراج۔ تو معراج عروج سے بنا ہے، عروج کا معنی ہے بلندی۔ تو اللہ کی ذات نے محبوب کو 27 رجب المرجب شریف کی رات کے اندر 3 قسم کی معراج عطا فرمائی، اور 3 قسم کے وہ صفات کو اللہ نے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ پہلی صفت کا ذکر قرآن سے، دوسری صفت کا ذکر احادیث مبارکہ سے، اور تیسری معراج کی حقیقت خدا جانے یا جانے والا مصطفیٰ جانے۔ غور کیجئے، پہلی صفت اللہ نے محبوب کو بشریت عطا فرمائی، دوسری صفت تیرے اور میرے آقا کو نورانیت عطا فرمائی، تیسری صفت حقیقت مصطفیٰ خدا نے عطا فرمائی۔ معراج کی رات ان 3 صفتوں کو اللہ نے معراج کرائی۔ پہلی صفت جو بشریت کی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی آواز کے سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ
निशानियां लिनुरियहु मिन आयातिना। नूरिया कहते हैं दिखाने को, आयात कहते हैं निशानियों को। मैं अपने बंदे को मेराज की रात, वो राज जो मेराज सी एक राज मुहब्बता नहीं सी किसी दी समझ विच आने वाला। उस राज को दिखाने के लिए मिन आयातिना की निशानियां, मिन आयातिना की फरमाया कि बुलंदियां मुस्तफा को दिखा दी। तो खुले अल्फाजों में ये कहूं, तेरे और मेरे आका को अल्लाह ने बशरियत अता फरमाई। तो बैतुल मुकर्रम से लेकर फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस तक ये बशरियत का लिबास है, ये बशरियत का मेराज है। अल्लाह ने बशरियत का मेराज कुरान तक बैतुल मुक़द्दस तक इसलिए जिक्र किया। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह पाक हरम से लेके लामकाम तक भी अपने महबूब को बुला लेते, तो बैतुल मुक़द्दस से हरम काबा से लेकर बैतुल मुक़द्दस का जिक्र क्यों किया? उसके अंदर हिकमत ये थी, जब मैंने महबूब को रात के कलीलन, लैलन कहते हैं रात को, कलीलन कहते हैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मैंने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया। जब महबूब सुबह आकर ऐलान करेंगे तो लोग मेरे महबूब की सैर का इनकार करेंगे। जब इनकार करेंगे इसलिए कि फरमाया मैंने इब्तदा हरम से लेके बैतुल मुक़द्दस तक की, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस वो बैतुल मुक़द्दस है जो 1,24,000 नबियों का काबा है, जो नबियों का काबा है। और मक्के के बड़े रईस और बड़े बड़े लोग बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ, बैतुल मुक़द्दस की पहचान और बैतुल मुक़द्दस को अच्छी तरह जानते थे। तकरीबन मक्का से लेके बैतुल मुक़द्दस तक 1 महीने का रास्ता है। दरमियानी सवारी पर 1 महीने का रास्ता। जब 1 महीने का रास्ता आकर महबूब बताएंगे मैंने मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के अंदर खुद भी नमाज पढ़ी है और नबियों को इमामत भी फरमाई है, और मैंने वहां जाके खुतबा भी दिया है, बयान भी किया है। तो लोग पहचान जाएंगे। तो जब कुरान की आयत पर उनका अमल होगा कि वहां की निशानियां महबूब, इंशाअल्लाह ये भी तफसीली बताऊंगा, लेकिन इशारा कर देता हूं, जब महबूब वापस है सुबह मक्के के बड़े बड़े कुरैश जमा हो गए, तो फरमाया कि मेरे मुराद अल्लाह ने हरम शरीफ से लेके बैतुल मुक़द्दस तक मेराज कराई। तो सारे लोग कहने लगे किस तरह हुआ, अक्ल तो नहीं मानती। 1 महीने का रास्ता रात के 1 सेकंड के अंदर, 1 लम्हे के अंदर कैसे तय किया, कैसे जाकर 1,24,000 नबियों को इमामत फरमाई। तो फरमाते हैं जैसे जैसे अल्लाह पाक ने उन मक्के के रईसों, उनके दिल दिमाग पर सवाल किया कि आप जाने मस्जिद नबीना के अंदर बैठे हैं, आप जब यहाँ से अपने घर पर जाएं और जाकर कहें कि मैंने नगीना मस्जिद में जुमा पढ़ा है और इतना जल्दी वापस आ गया हूँ, तो कोई सवाल करे ये बता नगीना मस्जिद में पंखे कितने अंदर के सैन में, खिड़कियाँ कितनी हैं और घड़ियाँ कितनी लगी हुई हैं, कुनकुने कितने लगे हुए हैं, लाइटें चरागे कितनी हैं। आप कहेंगे इसका तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने गया था और ये चीज़ों को थोड़ी गिनने गया था। जब कुफ्फार ने सुबह उठकर कहा हमें बैतुल मुक़द्दस की खिड़कियाँ बताएं, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे बताएं, बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ बताएं, मदीने वाला मुस्तफ़ा कहता है रब ने बैतुल मुक़द्दस को उठाकर हरम काबा में रख दिया, मैं मुस्तफ़ा देखता गया बताता गया।
बड़ा शौक से बैठे बुलंदी आवाज से, तो फरमाया कि मेरे सामने अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को हरमैन काबा में रख दिया। मैंने एक एक पंखे बताए, एक एक दरवाजे बताए, खिड़कियां बताई, उनके होश उड़ गए। बात तो हकीकत है, दरवाजे भी इतने हैं, खिड़कियां भी इतनी हैं, मेहराब इतना चौड़ा है, फलां फलां बैतुल मुक़द्दस के अंदर निशानियां हैं, उसमें कोई शक नहीं। जो आपने कहा सच कहा ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर ही इब्तिदा की मेराज का जिक्र कर दिया। तो इब्तिदा जब कुरान से है तो सरकार के मौज़े की पहचान खुदा ने इस तरह कराई कि जब बैतुल मुक़द्दस का मेराज मान लेंगे, ऊपर वाला मेराज मनवाना मैं रब का काम है। ये हिकमत थी। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने मेराज हर नबी को करवाई। चंद इशारे यहां कर देता हूं। अल्लाह ने हर नबी को मेराज से नवाजा और हर नबी को अल्लाह ने ये मोज़े अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। ऊंची आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। और जिसको यकीन था कि मैं अपने घर से चला था, दोनों हाथ मेरे जिस्म के साथ थे, वो दोनों हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। इसलिए ये दोनों हाथ कई बार बता चुका हूँ, बार बार ये इसलिए दलील देना हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर जगह अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वतुकल्लिमुना अयदीहिम, कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, बंदे की ज़बान पे अल्लाह करीम मोहर लगा देगा। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, फिर हुक्म देगा दो गवाह सामने आके खड़े हो जाएंगे, हमारी एक एक सियाह बुराइयां भी बताएंगे, एक एक अमाल भी बताएंगे। वतुकल्लिमुना, वो कौन से दो गवाह होंगे? वो दोनों तेरे भी हाथ होंगे, मेरे भी हाथ होंगे। सूरत यासीन शरीफ की आयात है, कुरान की दलील है। तो जब मौला दीवार खामोश, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, मस्जिद का लंगर खामोश है, दरो दीवार पहाड़ खामोश है, कल क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा। फरमाया ये मस्जिद के दरो दीवार तेरे ईमान की भी गवाही देंगी, मेरे ईमान की भी गवाही देंगी। ये दरख्त, ये शजर हजर, ये खामोश है, एक एक बंदे की ईमान की नेकी को फरमाया कि इंटर कर रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह ने वतुकल्लिमुना अयदीहिम, फरमाया कि ये दोनों हाथ क़यामत के दिन रब की बारगाह में बोलेंगे मौला मैं इसके साथ रहता था, मैं इसके साथ चलता था, मैं इससे काम भी लेता था, ये मेरे से मदद भी लेता था, जहाँ जहाँ जाता था मैं खामोशी से एक एक बात नोट करता था। जब ये सारे राज खुलने लगेंगे, ये दोनों हाथ कहेंगे वतुकल्लिमुना अयदीहिम, दोनों हाथ कहेंगे मौला चांदी कर, माफ कर, बख्श दे, जैसा भी था, गुनाहगार भी था, स्याहकार भी था, आज पर्दे डाल दे। जदों जदों तेरे महबूब का जिक्र होता था या तेरे महबूब की महफिल होती थी, ये वज गज के दोनों हाथ बुलंद करके कहता था सुभान अल्लाह। तो ये दोनों हाथ हमें रब की बारगाह में छुड़वाएंगे। तो इसीलिए कि आप लोगों को मादरत तकलीफ देते हैं कि हाथ उठाओ, बहुत से लोग कहते हैं हाथ क्यों उठवाते हैं, सुभान अल्लाह क्यों कहलाते हैं। एक तो ये है आज पुरफितन दौर है कि बंदा बैठे बैठे परपोश हो गया, रूह निकल गई, अब पता ही नहीं,
बराबर वाले को इल्म ही नहीं, हद देख हो गया, रूह निकल गई। इसलिए कि महफिल के अंदर बंदा बोलता चालता अच्छा लगता है, ताकि वो हरकत से पहचाना जाए मैं अल्लाह के घर में जिंदा हूँ, और जिंदा होकर अल्लाह की तारीफ भी सुन रहा हूँ, नबी की शान भी सुन रहा हूँ। कहीं कब्र के ऊपर बैठ के मैं ना बयान कर रहा हूँ, ना मैं कब्र के अंदर सोकर बयान सुन रहा हूँ, क्योंकि वो मुर्दे की शान है, जिंदा की शान है। जब भी बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह का नारा लगा, ये जिंदा की निशानी है। तो ये मुना आई दी, तो ये तेरे हाथ भी गवाही देंगे, मेरे हाथ भी गवाही देंगे। आज हम खुतबाई पे बैठकर, घर के चबूतरे पे बैठकर सारी सारी रात नींदते करते हैं, बुराइयां करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े सैजदान की बातें करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है जब इतनी बड़ी महफिलों में तेरा बोलना ज़बान बंद नहीं होती, तो जब तू अल्लाह के जिक्र में आ जाए ज़बान तेरी बंद रहे, तो फरमाया ये ईमान वाले की शान नहीं। तो फरमाया ऐसी ज़बान को काट के चूल्हे में डालो जो हर जगह बोले, जब मुस्तफ़ा की शान आए तो वो कंजूसी करे ना बोले। ऐसी ज़बान खुदा को पसंद ही नहीं, खुदा करे ऐसी ज़बान हमारे मुंह में ना हो, तो जो जिक्र मुस्तफ़ा से कासिर हो। इसीलिए कि ज़बान से बोला करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन तस्बीहात और वज़ाइफ खोले जाएंगे। तो जब आमाल खुले, तेरे आमाल के अंदर भी, मेरे आमाल के अंदर भी रब की तस्बीह के नारे हों, तस्बीह की बुलंदियां हों, वो तस्बीह बयान की जाए। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज की जिक्र फरमाई। अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहीम, ऐ मेरे प्यारे खलील जी, या अल्लाह मैं तेरे से मुलाकात करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया ऐसा कर, एक पत्थर है उस पे खड़ा हो जा। जैसे पत्थर पे खड़े हुए, पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता गया, ज़मीन और आसमान की सैर करता गया। आप कहेंगे कैसे? ये जो मकाम इब्राहीम है, तवाफ काबा करके हम उसके सामने दो नवाफिल पढ़ते हैं। तो जब इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह के घर की चुनाई की, दीवारें खड़ी की, गो का इंतजाम मालिक करता है, मटीरियल का इंतजाम मालिक करता है। तेरा खलील इब्राहीम इस्माइल दोनों मजदूर थे, मालिक अपने घर का खुदा था। खुदा ने गो का भी इंतजाम किया, कहा कि फलां पत्थर है, वो पत्थर ले आओ। इब्राहीम उस पत्थर पे खड़े हो जाओ, जैसे तेरे को दिल का इरादा करेगा पत्थर, वैसे तेरी ताबेदारी करेगा। वो पत्थर पे नबी खड़ा हो जाए तो पत्थर को पता चल जाए मेरे ऊपर नबी है, अभी नबी ऊपर जाना चाहता है, अभी नबी यहाँ बुराक लगाना चाहता है, यहाँ सीमेंट लगाना चाहता है। तो वो खुद ब खुद पत्थर कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। इसलिए दोनों कदम सपोर्ट के तौर पर इब्राहीम के कदम मकाम इब्राहीम के इतने गहरे हो गए, उसने कदम के बोसे लिए, पत्थर नरम पड़ गया। नबी के कदमों के बोसे लेते लेते ये निशानियां पड़ गई, मकाम इब्राहीम को रखा। ये मकाम इब्राहीम का वो पत्थर था जो तेरे खलील और मेरे खलील ने अल्लाह के घर की बुलंदी की दीवारें मुकम्मल की, कोई नीचे सपोर्ट नहीं थी, पत्थर खुद ब खुद हवा में चल रहा है। ये वो पत्थर था, उस पत्थर पे खड़े होकर काबा की तमीर की। तो फिर अल्लाह ने मेराज कराई, मेरे खलील जी या अल्लाह पत्थर पे खड़ा हो जा और मेरी मेराज का, उस मेराज का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर किया। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, हमने इब्राहीम को एक पत्थर अता किया और हुक्म दिया इस पत्थर पे खड़े हो जाओ। ये पत्थर ऐसे आसमान की तरफ बुलंद होता गया, अल्लाह का खलील ज़मीन और आसमान के नज़ारे देखता गया, सैरे करता गया। जब इब्राहीम ज़मीन से बुलंदी पर गए, देखा एक बंदा
शरेआम गुनाह कर रहा था। अल्लाह के खलील की नजर पड़ी, कहा मालिक बंदा तेरा हो, तेरी कुदरत के खजाने में रहे, रिस्क तेरा खाए और छुप कर तेरी जमीन पर गुनाह करे। या अल्लाह ये तेरा खलील पसंद नहीं करता, खलील को इस बंदे की हरकत अच्छी नहीं लगी, फिर मेरा खलील बता क्या करूं? कहा मेरा दिल कहते इसको मार दो, ये गुनाह कर रहा है, बस ये कहना था। फरमाया वो बंदा उसी वक्त गुनाह करते हुए मर गया। थोड़ा और बुलंद हुए, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। जैसे जैसे वो पत्थर बुलंद हुआ तो और देखा बंदा गुनाह कर रहा है, या अल्लाह इसको भी मार दी, वो भी मर गया। थोड़ा और बुलंद हुए, फिर और दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा गुनाह कर रहा है, ये भी फरमाया कि या अल्लाह इसको भी मार दे, वो भी मर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पे कुर्बान, ओ मेरे जवानों बुजुर्गों सुनो, अल्लाह के खलील ने जैसे जैसे देखा जो गुनाह करता गया, खलील को जज्बा आता गया, मुंह से जो जुमला निकालता गया, अर्श वाला रब पूरा करता गया। ऐसे बुलंदियों पर पहुंचे, एक भी मर गया, दो भी मर गए, तीन भी मर गए, चार भी मर गए, पांच भी मर गए, 10 भी मर गए, 50 भी मर गए। जो जो कहता गया, देखता गया, मरता गया। जब अल्लाह का फरमाया तेरी आयत जोश में आया, कहा मेरा खलील जी अल्लाह अभी अभी जमीन पर उतर जा, क्योंकि मैंने तेरे को मिराज कराई है, अपने बंदे मरवाने के लिए नहीं। मैंने तेरे को मिराज कराई है, बंदों को मरवाने के लिए नहीं। या अल्लाह मैंने तो अपने आंखों से देखा ये गुनाह कर रहे हैं, तो तेरी मलकियत में रहकर, तेरी वहदानियत में रहकर ये गुनाह करे, मैं खलील पसंद नहीं करता। कहा ऐ मेरे खलील तू तो आज देख रहा है, मैं हमेशा देख रहा हूँ। जीवन से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए एक बात याद रखो, जब भी अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक मिल जाए, मैंने रात में बयान में कहा था, किसी अल्लाह वाले ने पूछा पहली दुआ कबूल हो जाए कैसे पता चलेगा, पहली इबादत कबूल हो जाए कैसे पता चलेगा, पहली महफिल कबूल हो जाए कैसे पता चलेगा। हम हर जुम्मे आकर 1 घंटा बयान सुनते हैं और आखिर वक्त से पहले नमाज पढ़ते हैं और हमारे पास कोई दलील नहीं है वो कबूल हुई या नहीं हुई। अल्लाह वाले ने कहा तेरा मेरा रब वो है जब तक पहले वाली को कबूल नहीं करता दूसरी की तौफीक भी नहीं देता। जब तक पहली महफिल कबूल नहीं करता दूसरी की तौफीक नहीं देता। ईमान वाले सीने पे हाथ रख के इस कलेजे को यहाँ से सुन के नहीं दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, और जो महफिल, जो नमाज, जो अमल, जो वजीफा, जो तुम्हारा विर्द करते हो, तो फरमाया कि ये दलील है पहला कबूल हो गया तो रब ने दूसरा करने की तौफीक अता कर दी। पहला अमल कबूल हुआ, दूसरे की तौफीक मिल गई। ये अल्लाह की शान है, जब तक वो पहली मजलिस कबूल नहीं करता दूसरी मजलिस में आने की तौफीक भी नहीं देता। जब वो पहली मजलिस कबूल हो गई दूसरी की भी तौफीक मिल गई। ईमान वाले आपने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो जोहर में आ गए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की नमाज कबूल हुई तो जोहर में आया। जब जोहर की नमाज पढ़ी तो असर में आ गए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है, जोहर की नमाज मालिक तूने कबूल कर ली तो असर में आ गया। जब असर में आया तो असर की नमाज कबूल हुई तो मगरिब में आया। जब मगरिब की कबूल हुई तो फिर इशा में आया। जब इशा की कबूल हुई तो जुम्मे के सबसे पहले आकर पहली सब में बैठना तो मेरा काम था, कबूल करने वाला अर्श के मालिक का रब का काम। फरमाया कि पहली महफिल कबूल होती है तो दूसरी महफिल की तौफीक रब उसे देकर जब आके बैठ जाता है। तो ये तौफीक रब की तरफ से है
تو یہ اللہ کا فرمایا کہ ایک دریا جوش میں آتا ہے، اپنے بندے کو وہ مالک عمل اس وقت کرنے کی توفیق دیتا ہے جب پہلا قبول کر لیتا ہے۔ مثلا رات میں نے مثال دی، کئی بزرگ نہیں تھے، ایک ٹوٹکا بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے اپنا۔ ہم نوکری کی خاطر آفس میں کمپنی میں جاتے ہیں سی وی لے کے، جب مالک کو دکھاتے ہیں، مالک اچھی طرح پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کل میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گا، یہ بتا دوں گا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ پتہ چلا آپ گھر پر آئے، پیچھے سے کال آ گئی، آ جاؤ میں نے تجھے رکھ لیا ہے، آ جاؤ میں نے تجھے اپنی کمپنی کا انچارج بنا دیا ہے۔ پتہ چلا یہ تو عام انسان کی یہ شان ہے جو ایک بار جائے بار دوبارہ بلا لیتا ہے۔ دوبارہ بلانے کا مقصد یہی ہے اس مالک نے تجھے قبول کر لیا ہے، اس مالک نے تجھے قبول کر لیا ہے، دوبارہ اس لیے بلایا ہے۔ یہی مثال ذہن میں لے کے چلو، جب اللہ توفیق دے عبادت کی وہ کر کے گھر پہ چلے جاؤ، جب دوسرے دل کھینچے کہ جاؤں پہلے بیٹھ کر واعظ بھی سنوں، بیان بھی سنوں، خطبہ بھی سنوں، نماز بھی پڑھوں، تو پتہ چلا یہ پچھلے جمعے کا عمل قبول ہوا تھا تو آج تو پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے، آج تو پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ جزاک اللہ رسول اللہ۔ فرمایا یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تو میں حضرت ابراہیم کا معراج بیان کر رہا تھا، خلیل زمین پر اتر جا، بس یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے معراج کرائی اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اپنے آیاتیں دکھانے کے لیے، نہ کہ اپنے بندے مروانے کے لیے۔ تو میرے سارے بندوں کو مارتا جا رہا ہے، تو نے آج دیکھا، تو نے تو آج دیکھا ہے میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ بلندیوں پہ جا کر میں نے پردہ ہٹا دیا، زمین پر تمام برائیاں تیرے کو سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میں نے ساری دیکھی۔ تو ہر کے لیے جزاک اللہ، تو ہر کے لیے بد دعا کرتا جا رہا ہے، مرواتا جا رہا ہے، تو معراج بھی آیا ہے، ہر ایک کو مروا رہا ہے۔ شب برات، شب معراج ہوگی، 27 رجب ہوگی، 14-15 صدیاں لگی ہوئی ہیں آقا کے معراج کو۔ 15 صدیوں کے بعد بھی آج بھی محبوب کا ذکر منبر پہ زندہ ہے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو خود زندہ ہوتے ہیں اپنے ذکر کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چشم عالم میں چھپ جانے والے، چشم عالم میں چھپ جانے والے۔ میرا خلیل زمین پر چلا جا، میں نے بندے نہیں مروانے، تو آیا معراج کرنے کے لیے، میرے بندوں کو مارتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر نہ مانوں تو تیری اور میری دوستی ہے، تو میرا نبی ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا رسول ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے کہ رسول اور رب کا ایسا رشتہ ہے کہ جو نبی اشارہ کرے رب پورا کر دیتا ہے، رب پورا کر دیتا ہے۔ میں ہر ادا تیری مان رہا ہوں، تو آیا بندے مروا رہا ہے۔ ایک وہ کالی کملی والا آئے گا، مزمل کی چادر اوڑھ کے، مزمل کی چادر لے کر آئے گا۔ مزمل کی چادر جب سرکار نے معراج کی رات، پچھلے جمعہ آپ کو میں نے یہ سنایا تھا، یہ حدیث آپ نے سنی، تو سرکار نے جب بتائے مکہ میں آپ نے امت کے بدعمال دیکھے، ساری رات بستر لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا، قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، یہاں تک کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ اتنا لاڈلا محبوب بنا کے پھر اتنی عبادت، اتنے قیام، اتنے سجود، یہاں تک کہ رب کو پھر فرمانا پڑا کن نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو قیام اس لیے بتایا کہ امت کو سنت مل جائے رات کو تہجد پڑھنے کی، رات کو قیام کرنے کی امت کو سنت مل جائے، امت کو قیام کرنے کا تیرا طریقہ مل جائے۔ میں نے تو فقط اشارے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تو تو ہر وقت میرے قرب میں رہتے، تیرے کو کیا ضرورت ہے مشقت اٹھانے کی؟ اور سنیے اللہ نے سورہ پارے کے اندر فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ کی ذات نے فرمایا محبوب یہ قرآن میرا ہے، سینہ تیرا ہے، اتارا میں رب نے ہے، تو
تو تیرے اپنے بندوں کے لیے، تیری امت کے لیے، تاکہ میری امت کو راہ راست کا راستہ مل جائے۔ یہ قرآن کو میں نے اس لیے اتارا ہے، تشقا آپ کے اوپر بھاری نہیں، آپ تو قرب میں رہتے ہیں۔ تو جب معراج کی رات ہے تو حاج گناہگار بھی معراج کی رات کو نوافل پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، کیوں بڑی رات ہے، آج رات دعا قبول ہوگی۔ اگرچہ ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں رحمت والا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، آج دعا قبول ہونی چاہیے۔ لیکن معراج کی رات محبوب سو گئے۔ فرمایا یہاں پر ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر رات کی 2 بجے کی امریکہ کی فلائٹ ہو یا لندن کی فلائٹ ہو، ایمان سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ کو نیند آئے گی؟ جب آپ کو 1 بجے رات کی فلائٹ ہے، گھر پہ سوئیں گے؟ نہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے سوئیں گے؟ نہیں، کیونکہ کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے، فلائٹ اڑ نہ جائے، کبھی نیند نہیں آئے گی۔ ہر اسٹیشن پہ بیٹھنے والے مسافر کو نیند نہیں آتی، چلنے والے مسافر کو نیند نہیں آتی، تو تیرا اور میرا کملی والا آج رجب المرجب کی رات کا مسافر تھا، عرش کا مہمان تھا، عرش کا رائی تھا، تو مزمل کی چادر اوڑھ کے نیند کیسے کر رہے ہیں؟ آرام سے سو رہے ہیں، اور اس سے قبل کبھی نہیں سوئے۔ اور ہر رات جبرائیل نے جب دیکھ کر کہا مولا آج تو جاگنے کی رات تھی، عبادت کی رات تھی، آج تیرا محبوب سو رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل سونے لے، ہر لمحہ ہر وقت مصطفیٰ کو میری یاد آتی تھی تو مصطفیٰ سجدہ کرتا تھا، مدینے والے کو رب کی یاد کر پاتی تھی تو سجدے میں چلا جاتا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ آج جو میرا محبوب سو گیا ہے، فرمایا اس کو آج ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت ہمیں ہے، آج ضرورت ہمیں ہے، آج میں نے بلانا ہے۔ اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ کو ضرورت تھی، ساری رات قیام میں کرتے تھے، رکوع میں گزارتے تھے، آج رکوع نہیں کیا، قیام نہیں کیا، سو گئے، بڑی راتیں جاگنے کی مصطفیٰ سو گئے۔ تو فرمایا مصطفیٰ کو پتہ تھا آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گیا ہے، میرے لیے لامکانوں کی سیر کے لیے فرمایا کہ محراب کی لائٹیں لگا دی گئی ہیں، ہر فرمایا کہ آسمان کے اول پر ایک نبی کو استقبال کے لیے بٹھا دیا گیا ہے، پہلے آسمان پہ آدم کو، دوسرے آسمان پہ ابراہیم کو، تیسرے آسمان پہ موسیٰ کو، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ہر آسمان پر نبی استقبال کے لیے بیٹھا ہے، پتہ ہے کہ میرے لیے سواری بھی آنے والی ہے اور لینے کے لیے خود بھی آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ سو گئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل آج مصطفیٰ کو ضرورت نہیں ہے، میں خدا کو ضرورت ہے، آج میں خدا کو ضرورت ہے، اس لیے سو گیا۔ اللہ نے فرمایا خلیل زمین پر اتر جا، تو آج بندے دیکھ کے مرواتا جا رہا ہے، اور ایک کالی کملی والا ہوگا، اس کو رات کو بلاؤں گا، وہ کالی کملی لے کر آئے گا، امت کے کالے گناہ لے کر آئے گا، لا مکانوں پر آ کر میں رب سے معاہدہ کرے گا، میں رب نے بلایا ہے تو آپ نے کالی کملی بھی لے کے آ جا، امت کے کالے گناہ بھی لے کے آ جا، میں ادھر رات کالی بنا دوں گا، رات کا اندھیرا بنا دوں گا، دونوں محب اور محبوب بیٹھ کے ایک دوسرے سے مطالبہ کر دیں گے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تو جیسے کہے گا میں ویسے خدا مان لوں گا، تو جیسے کہے گا میں ویسے کر لوں گا۔ رونے کی یہاں پر ایک اور بھی تھی، فرمایا کہ اللہ پاک نے معراج کرائی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان طائف میں گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، اور فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے اندر نبیوں نے جیسے ان لوگوں نے جیسے بے ادبی کی، حضرت لوط علیہ السلام خود فرمایا ان کی پوری قوم گمراہ ہو گئی، نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، وہ گمراہ ہو گئی، تو فرمایا جب تیرے اور میرے کلیم میدان طائف کی بستی میں گئے تو پتھر برسے، آقا کو فرمایا زخمی کر دیا، جبرائیل آ گئے، فرمایا کہ صرف اشارہ کریں میں طائف کی بلتی اٹھا کر لامکانوں سے نیچے پھینکوں گا، ایک بھی نہیں بچے گا، کہا جبرائیل رک جا، ہر نبی نے اپنی امت کو مروا دیا، میں اپنی امت کو مروانے نہیں آیا، مانتا ہوں یہ بندہ سامنے بیٹھا ہے یہ مجھے نہیں مانتا، لیکن اس کی چوتھی پشت کو دیکھ رہا ہوں، چوتھی پشت میں آنے والا میرا نوکر بھی ہوگا، میرا غلام بھی ہوگا،
تو فرمایا کہ طیف کی بستی میں اللہ نے گناہگاروں کے اندر نیکوں کو چن لیا. اور جو مصطفیٰ چوتھی پشت میں دیکھ سکتا ہے کہ طیف کی بستیوں میں میری بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوگی, میں نے اس کو بچوانا ہے اور اس کی نسل کو آگے چلانا ہے. تو فرمایا گناہگاروں کو کہا میرے محبوب آپ گناہگاروں کے لیے دعا کرتے جائیں. تو فرمایا خلیل تو مروا رہا ہے, میرے بندے کو معراج کی رات آئے گی تو فرمایا کہ میرا مصطفیٰ اپنے ہر امت کو بچواتا رہے گا, بچواتا رہے گا, بچواتا رہے گا. میں نے معراج کرائی تیرے کو, تو بندے مار رہا ہے میرے مصطفیٰ کو بلاؤں گا, میرے بندوں کو بخشوائے بھی گا اور سینے سے بھی لگائے گا, سینے سے بھی لگائے گا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے ادریس میں تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ حاضر ہوں. فرمایا جنت میں آ جاؤ. جنت میں جب چلے گئے واپس آنے کا دن, یا اللہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا, اتنی بڑی جنت پیاری, معراج کی رات بلا کے جنت کی سیر کرا کے پھر میرے کو فرماتے نیچے اتر جا, میں نہیں اتروں گا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے ادریس جنت میں آنے کے لیے ایک میری شرط ہے. یا اللہ وہ کون سی؟ کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا پیالہ, موت کا ذائقہ چکھنا. یا اللہ ابھی اسرائیل کو بھیج دے. جب اسرائیل آئے جنت کے اندر روح قبض کر لی, جنت کے اندر روح قبض کی تو جیسے روح پلٹی, یا اللہ تیری شرط بھی پوری ہو گئی, میں مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو گیا, جنت کے اندر ہوں, اب رہنے دے. فرمایا کہ میرا قانون ہے کہ جب تک میرے مصطفیٰ کی امت قدم نہیں رکھے گی میں کسی نبی کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا, کیونکہ پہلے مصطفیٰ کی امت آئے گی پھر تم لوگ آؤ گے. پہلے مصطفیٰ کی امت قدم رکھے گی, ان کا آنا. کہا یہ فرشتے, یہ جبرائیل, یہ میکائیل, یہ جنت کی حوریں, یہ جنت کے قصوا, یہ جنت کی چیزیں, یہ جنت میں کیوں رہ رہی ہیں؟ فرمایا یہ جنت میں محمد کی امت کی نوکریں ہیں, یہ بحث. تو فرمایا میرے ایک مصطفیٰ کے عاشق کی فرمایا کہ حوریں 70,000 حوریں دوں گا, ایک اپنے مرد مومن کو 70,000 حوریں, اس لیے کہ وہ خدمت کریں گی جنت میں بیوی بن کر. میں نے اس لیے رکھا ہے. یا اللہ پھر میری بھی چھوٹی سی عرض ہے. فرمایا بول کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کو نبی بنا کے جنت میں نہ رکھا, میرے کو نبی کا امتی بنا کے, نبی کا نوکر بنا کے جنت میں رہنے دے. مصطفیٰ کی صدقے ادریس آج بھی جنت میں ہے, قیامت تک بھی جنت میں ہے. لا علینا الا بنا جزاک اللہ.